بچے کہ جو زندگی کی جان، محبتوں کا مان اور انسانیت کی شان ہوتے ہیں، بچے کہ جن کی معصومیت فرشتوں کی معصومیت جیسی ہوتی ہے، جن کی نزاکت کے سامنے پھولوں کی شگفتگی مان پڑ جاتی ہے، ماہتاب جن کے چہروں کے نور سے روشن ہوتا ہے اور آفتاب جن کے روشن چہروں سے روشنی لیتا ہے، بچے جو نعمت و رحمت خداوندی اور قلب و روح کا اطمینان ہوتے ہیں۔ الغرض معاشرہ اگر جسم ہے تو اس جسم میں بہتے لہو کا نام ہے بچے، مگر خدا نخواستہ زہر خود تریاق پر حملہ آور ہو جائے، موت زندگی کی جان کے در پہ نظر آئے اور مایوسیوں کا تدارک خود مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے لگے، پھولوں کی شگفتگی کو شرما دینے والی نزاکت کملائے جانے کے خطرے سے دوچار ہونے لگے، روشن چہروں کو گرہن لگ جائے اور جسم میں معاشرہ میں بہتا لہو خود اپنے خون کی بیماریوں کے وار سے ہلکان ہو جائے تو فرش تو فرش خود عرش پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کے خون کی غیرت جوش مارتی ہے، اور وہ میرے ان ننھے تحفوں کو موت کی وادی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ رب تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو چن کر ان کے ذریعے ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انہی چیدہ و چنیدہ لوگوں پر مشتمل ادارے کا نام ہے سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ میرا نام ملزوم ہے، میں گلیمبس ریپوفیلیا کی پیشنٹ ہوں، میرا کامیاب علاج سحر فاؤنڈیشن نے کیا۔ میرا نام اقرا طارق ہے، میں تھیلیسیمیا میجر کی پیشنٹ ہوں، میرا کامیاب علاج سحر نے کیا۔ میرا نام ایمن ہے، میں ہیموفیلیا کی پیشنٹ ہوں، میرا کامیاب علاج سحر فاؤنڈیشن سے ہوا۔ سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن خون کی لا علاج سمجھے جانے والی بیماریوں مثلاً تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، لیکیمیا اور مختلف 14 قسم کے امراض کا شافی علاج بذریعہ ہومیوپیتھی بالکل مفت کر رہی ہے۔ 31 جنوری سن 2010 کو پہلا کیمپ لگایا گیا جس میں صرف 18 مریضوں کا علاج ہوا، اور پرزور باران رحمت کا یہ پہلا قطرہ تھا۔ سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن ادارہ بنانے کی بنیادی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2008 میں ایک بیٹا دیا جس کو 2 مہینے کے بعد یہ ڈائگنوز ہوا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے۔ ڈائگنوسس میں آیا کہ دنیا میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کا بیٹا چند دن کا مہمان ہے، آپ اس کو گھر لے جائیے۔ میں نے اپنے بیٹے کا خود ہی علاج شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ اتنی رحمت ہوئی کہ میرا بیٹا صرف 10-11 ماہ کے علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کیمپ کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے دیگر طریقہ ہائے علاج میں موجود خون کی ان بیماریوں کے علاج بارے جانتے ہیں۔ دیگر طریقہ ہائے علاج میں تھیلیسیمیا کے مرض کی صرف مینجمنٹ کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں تھیلیسیمیا کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے۔ مریض کو بار بار خون لگایا جاتا ہے، مریض کی زندگی کچھ عرصے کے لیے بڑھ ضرور جاتی ہے، مگر اس کی کوالٹی آف لائف ختم ہو جاتی ہے۔ نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کھیل کود سکتا ہے۔ بار بار خون لگائے جانے سے بچے کے اعضائے رئیسہ مثلاً تلی، جگر، پھیپھڑے اور دماغ شدید متاثر ہوتے ہیں، اور یوں مریض کے نہایت کم عمری میں ہی فوت ہونے کے امکانات بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ ہیموفیلیا بھی خون کی ہی ایک بیماری ہے۔ اس بیماری میں اندرون اور بیرون جسم خون بہنے لگتا ہے، چوٹ لگ جانے پر خون نہیں رکتا، مریض کو 14,000 روپے سے زائد کا انجیکشن لگتا ہے جس کا اثر صرف 2 سے 3 دن تک رہتا ہے، اور یوں مریض کو ہفتے میں 3 سے 4 بار یہ انجیکشنز لگوانے پڑتے۔ میں چل نہیں سکتی تھی، میں اسکول نہیں جا سکتی تھی، میرے ناک سے بلیڈنگ ہوتی تھی، میرے دانت سے بلیڈنگ ہوتی تھی، میں کھیل کود نہیں سکتی تھی، میں اسکول نہیں جا سکتی تھی۔ ہومیوپیتھی کے علاوہ دیگر طریقہ علاج میں ان تمام بیماریوں کا علاج ناممکن ہے۔ اس کے باوجود ان کی مینجمنٹ پر دنیا بھر میں اب تک اربوں ڈالرز خرچ کیے جا چکے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کچھ عرصہ تو زندہ رہتا ہے مگر معاشرے پر بوجھ بن کر۔ ویل چیئرز اور سٹکس اس کا مقدر ٹھہرتی ہیں، اور اصل نتیجہ جلد یا بدیر موت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کیمپ میں اب تک 700 سے زائد ان بیماریوں میں مبتلا بچے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اس تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔
वतन अजीज के कोने कोने से बच्चे इस कैंप में इलाज करवाने आते हैं। डॉक्टर गुलाम यासीन और इनकी टीम तमाम मरीज बच्चों का इलाज आला सहूलियात मुफ्त फराहम करते हैं। जब से मैंने अपना ट्रीटमेंट शहर से करवाया है और अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और अब मैं चल भी सकती हूँ और अब मैं स्कूल भी जा सकती हूँ। अब मेरा कामयाब इलाज हो रहा है और अब मैं ठीक हूँ। हमारे लिए ये बात काबिल फख्र है कि इस कैंप में मरीजों की सेहतियाबी की शरह नहायत तसल्ली बख्श है। इलाज के लिए आने वाले बच्चों में पहले माह ही वाज़े फर्क आना शुरू हो जाता है। हेमोफीलिया के इलाज के लिए लगने वाला इंजेक्शन, जो कि बच्चों को इस कैंप में आने से पहले हर हफ्ते 4 बार लगता था, अब इसकी जरूरत कभी 1 माह, कभी 6 माह और कभी 1 साल और कभी 2 साल के बाद ही पेश आती। मेरी बच्ची को हेमोफीलिया बीमारी है। पहले मैं प्राइवेट इलाज करवाता था, इंजेक्शन लगते थे, 10-15 हज़ार का इंजेक्शन था और हफ्ते में 3 बार मतलब यह के लगते थे, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुझे किसी ने ये फाउंडेशन का बताया, मैं यहाँ आया हूँ सर फाउंडेशन, और अल्लाह का शुक्र है कि अब तकरीबन 1 साल से मैं इलाज करवा रहा हूँ। मेरे बच्चे की तबीयत बेहतर है। थैलासीमिया के बच्चों को भी खून लगवाने की शरह वाज़े तौर पर गिर जाती है और मरीजों को कई माह खून लगवाने की जरूरत पेश नहीं आती। सहर फाउंडेशन आने के बाद अब मेरा बच्चा काफ़ी रिकवर हो रहा है और अब इसको वाइट सेल जो है वो बहुत कम लगवाना पड़ते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमें हॉस्पिटल में भी बहुत कम जाना पड़ता है, वरना हम लोग 1 माह हॉस्पिटल में ज़लीलो ख़वार होते थे। कभी ब्लड नहीं मिलता था, कभी ब्लड मिलता था रिएक्शन कर जाता था, बच्चा मौत के मुंह में से कितनी दफ़ा निकल कर आया। डॉक्टर साहब के इलाज से मरीजों का मयार जिंदगी बुलंद हो जाता है। बार बार इंतकाल खून और इंजेक्शन्स लगवाने का इस्तेमाल मरीज तर्क कर देते हैं और यहाँ तक के बच्चे खेल कूद के काबिल हो जाते हैं। इनकी तालीम का असर नौ आगाज हो जाता है। वालिदैन को बार बार अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और यूं इनकी जेब पर इजाफी बोझ भी नहीं पड़ता। सहर वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम सिर्फ थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ल्यूकीमिया और खून के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों का ही इलाज नहीं किया जाता, बल्कि वो माएँ जो किसी भी खून की बीमारी का कैरियर होती हैं, जिनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा भी खून के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो सकता है, का कामयाब इलाज किया जाता है। दुनियाई तिब में ये अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद काम है और वसाइल न होने की वजह से इस काम को आगे बढ़ाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चा होने वाला था, हम टेस्ट करवाया सी, उन्होंने कहा बच्चा ज़ाया करा दो, इसको भी थैलासीमिया। हम डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बताया था, उन्हें हमें मेडिसिन दी थी, बिल्कुल बच्चा ठीक है, उसको कोई ब्लड नहीं लगता, उसको थैलासीमिया भी नहीं है। उसके बाद फिर हमने बेटा होने वाला सी, उस बार टेस्ट करवाया सी, बिल्कुल बच्चा वो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हम डॉक्टर साहब को लाख बारी दुआएं देते हैं। मेरी एक बेटी रह गई है माशाल्लाह, उसकी अब 6 साल एज है। एक बच्चा तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका, डेथ हुई। अब उसे दिन रात देखते हैं तो हम बड़े परेशान होते थे, रोते थे। तो उस वक्त फिर हमें इधर सहर फाउंडेशन का पता चला। यहाँ पे जब से आना शुरू हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी जो जिसको दिनों में ब्लड लगवाते थे, अब यानी महीनों पे चला गया है। ये सब मुमकिन होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से। आपके सदकात, अतियात, ज़कात इन कामयाबियों के हसूल का बायस बनते हैं, मगर अभी ये मिशन अधूरा। बच्चों को खून लगाने का मुनासिब इंतजाम कैंप में मौजूद नहीं, मुख्तलिफ टेस्ट के लिए आला मयार की लैब मौजूद नहीं, बच्चों और इनके वालिदैन को टेस्ट और तब्दीली खून के लिए दरबदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। वक्त और खतीर रकम का ज़िया होता है। इसके बावजूद टेस्ट के काबिल भरोसा होने और खून के मयारी होने पर सवालिया निशान मौजूद रहते हैं। बुनियादी तौर पर इस वक्त भी 6.5 साल गुजरने के बाद भी हमें बहुत सारे बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले है कि हमारे यहाँ कोई टेस्ट लैब नहीं है। जो लोग हल्की फुल्की लैब से टेस्ट करवा के आते हैं तो उन टेस्ट में बहुत सारी वेरिएशन होती है। हम उसको जज नहीं कर पाते कि अब हमारा पेशेंट किस स्टेज पे है तो हम इसको किस स्टेज की मेडिसिन दें और किस हद तक इसकी मज़ीद केयर करें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे किराया भी खर्च करके यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। अगरचे कैंप में बच्चों और इनके वालिदैन को खाने की आला सहूलियात फराहम की जाती हैं, मगर इनके क़याम का कोई तसल्ली बख्श इंतजाम नहीं। सहर वेलफेयर फाउंडेशन का ये ख्वाब है कि पहले मरहले में मज़कूरा तमाम सहूलियात कैंप में फराहम की जाएं और बादअज़ां एक आला मयार का हस्पताल तामीर किया जाए, जिसमें तमाम सहूलियात एक छत तले मौजूद हों और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज इससे इस्तेफादा कर सकें। इस वक्त जितने पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है, अब ये काम अकेले करना मुमकिन नहीं है। आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, सहर वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दीजिए। आप सहर वेलफेयर फाउंडेशन के इस ख्वाब को ताबीर से हमकनार कर सकते हैं ताकि कोई भी बच्चा खून की इन बीमारियों से जिंदगी की बाजी ना हारे।
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اللہ رب العزت چنتا ہے صرف ان خاص لوگوں کو جن کو اپنے خاص کرم سے بخشنا چاہتا ہے، اور بناتا ہے ان کو مددگار ہاتھ تاکہ ان کی بخشش کا سامان ہو سکے۔ آپ بنیے ان کا سہارا اور روز آخرت اللہ ہوگا آپ کا سہارا۔